हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। तदेजति तन्नैजति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते यः परिव्राड् मुमुक्षुः सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरान्तानि आत्मनि एव अनुपश्यति
अनुपश्यति आत्मव्यतिरिक्तानि आत्मव्यतिरिक्तानि न पश्यति न पश्यति इत्यर्थः। इत्यर्थः। सर्वेषु भूतेषु च सर्वेषु भूतेषु च तेषु एव तेषु एव च आत्मानं आत्मानं तेषामपि तेषामपि भूतानां स्वं आत्मानं आत्मत्वेन यथा यस्य देहस्य कार्यकरणसङ्घातस्य आत्मा अहम् सर्वप्रत्ययसाक्षी भूतः च चेतयिता केवलः निर्गुणः अनेनैव स्वरूपेण अव्यक्तादीनां स्थावरान्तानां अहमेव आत्मा इति सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषं यस्तु अनुपश्यति सः ततः तस्मादेव दर्शनात् न विजुगुप्सते विजुगुप्सानां विजुगुप्सां घृणां न करोति प्राप्तस्य एव अनुवादः अयं सर्वा हि घृणा आत्मनः अन्यत् दुष्टं पश्यतः भवति आत्मानम् एव अत्यन्तविशुद्धं निरन्तरम् पश्यतः न घृणानिमित्तम् अर्थान्तरम् अस्ति इति प्राप्तमेव ततः न विजुगुप्सते इति। અહીંયા અત્યારે જે વાસ્તવિકતા છે એ પ્રગટ કરે છે. ઈશાવાસ્ય ઇદગમ સર્વમ. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ ઈશ્વર માત્ર. આ દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. વાસ્તવિકતા આપણે જોતા જ નથી. જો સમજો, બે પ્રકારની વાસ્તવિકતા આ જગતમાં. એક આ વ્યક્ત જગત છે જે ઈશ્વર નિર્મિત છે. પુષ્પ પુષ્પ છે, ઘડિયાળ ઘડિયાળ છે. જો આ પુષ્પ છે, પણ આ પુષ્પ જેવું છે એવું આપણે જોઈ શકીએ ખરા? વલ્લભાચાર્યજી બહુ સરસ કહે કે આપણી બુદ્ધિમાં, આપણા મનમાં અહંતા અને મમતા એવી બેઠી છે કે વસ્તુ જેવી છે એવું આપણે જોઈ શકતા જ નથી. જો આ વ્યક્ત જગત જે ઈશ્વર નિર્મિત છે, જેને વ્યવહારિક સત્તા કહેવાય, એ જ જો આપણે જેવું છે એવું જોતા ન હોય તો જે પારમાર્થિક સત્ય છે એ જેવું તો શું છે? અશક્ય છે. વારંવાર એટલા માટે કહું કે પહેલા આ જગત છે ને એવું જોતા શીખો. પણ આપણા મનમાં એટલા બધા રાગ દ્વેષ છે, એટલા બધા સંસ્કાર છે આ જન્મના પૂર્વ જન્મના, કે એ સંસ્કાર શું છે? ગઈકાલે જોયું, રંજનાત રાગ.
આ રસ રંજ એટલે શું છે? રંજનાદ એટલે શું છે? રંગી નાખે. રંજનાદ એટલે શું છે? જે આપણા મનને રંગે. એટલે પેલો ધોબી હોય ને એને રજક કહેવામાં આવે. વિચાર, રજક એટલે જે કપડા રંગે. જો વિચાર, આપણું મન રાગ દ્વેષથી એવું રંગાયેલું છે કે જે જેવું છે ને એવું જોઈ શકતા જ નથી. આ જગત વાસ્તવિક જે છે એ જગત જેવું છે ઈશ્વર નિર્મિત છે. એ જેવું છે એવું જો જોઈએ ને તોય આપણી બધી સમસ્યા શું થઈ જાય? હલ થઈ જાય. ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિ છે. જો હમણાં કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, જો આ વિચાર કે ઈશ્વરમાં કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા છે કે નહીં? જા સમજો. ફ્રી વિલ, અંગ્રેજીમાં સ્વામીજીને શું કે? ફ્રી વિલ, સ્વતંત્ર સંકલ્પ શક્તિ. તો કે ઈશ્વરમાં સ્વતંત્ર સંકલ્પ શક્તિ છે કે નહીં? જો ઈશ્વર છે, સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિ છે, તો એનામાં પણ આ સ્વતંત્ર સંકલ્પ શક્તિ હોવી જોઈએ. બધાનો જવાબ તો હા જ હોય. જો વિચાર, પણ ઈશ્વરમાં સ્વતંત્ર સંકલ્પ શક્તિ શક્ય જ નથી. જો વિચાર, કેમ? મનુષ્યમાં કર્મણી એવ તવ અધિકાર. અધિકાર એટલે કે આ કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા છે, પણ એ કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા કોને કારણે છે? મનુષ્યમાં કર્મ કરવાની જે સ્વતંત્રતા છે એ સ્વતંત્રતા કોને કારણે છે? એનું મૂળ કારણ તો કયું છે? અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાન. અજ્ઞાન છે અને અજ્ઞાનથી જન્મેલું કર્તૃત્વ છે. જો આ સમજો, હું વારંવાર જે સમજાવું કે તમારામાં કર્તુમ શક્ય, અકર્તુમ શક્ય, અન્યથા વારે અકર્તુમ શક્ય. જો વિચાર, કરી શકો, ન કરી શકો, બીજા પ્રકારથી પણ કરી શકાય. આ સ્વતંત્રતા છે, પણ એ સ્વતંત્રતા કોને કારણે છે? પેલા કર્તૃત્વને કારણે. જો વિચાર, અને કર્તૃત્વ કોને કારણે છે? અજ્ઞાનને કારણે. પણ ઈશ્વરમાં અજ્ઞાન પણ નથી. જેમ સૂર્યમાં અંધકાર શક્ય નથી એમ ઈશ્વરમાં અજ્ઞાન શક્ય જ નથી. અને જો અજ્ઞાન જ નથી તો કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ હશે ઈશ્વરમાં. એટલે ભગવાન કેવું પડે? તસ્ય કર્તારમ અપિમામ વિદ્ધિ અકર્તારમ અવ્યયમ. હું કોણ છું? અકર્તા છું. અને જો કર્તૃત્વ જ નથી તો કર્મની સ્વતંત્રતાને ચર્ચા કરવાનો કોઈ મતલબ જ નથી. જો વિચારે, કર્મની સ્વતંત્રતાની ચર્ચા ક્યારે થાય? પેલું કર્તૃત્વ હોય. ઈશ્વર સ્વતંત્ર છે, પણ કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા ઈશ્વરમાં છે એવું કહી શકાય નહીં. જા સમજો. હું એટલે વારંવાર કહું, સૂર્ય સર્વને પ્રકાશિત કરે છે, આ વાસ્તવિકતા છે. પણ સૂર્યમાં સર્વને પ્રકાશિત કરવાનું કર્તૃત્વ છે. અગ્નિ દઝાડે છે. આપણું દ્રષ્ટાંત યાદ રાખવાનું. આંગળી દાજે ત્યારે શું કહો? કોણે દઝાડ્યું? તો અગ્નિ શું કહે છે? મેં દઝાડ્યું. કેમ દઝાડ્યું? હું કોઈને દઝાડતો જ નથી. કેમ? હું તારી પાછળ દોડ્યો નથી. તું તારી આંગળી મારી પાસે લાવ્યો અને તું દાજી ગયો. દહન ક્રિયાનું કારણ અગ્નિ છે, પણ અગ્નિમાં દહન ક્રિયાનું કર્તૃત્વ નથી. સર્વ જગતને પ્રકાશિત કરવાનું કારણ તો સૂર્ય છે, પણ સૂર્યમાં સર્વને પ્રકાશિત કરવાનું કર્તૃત્વ છે જ નહીં. એની સન્નિધિ માત્રથી સર્વ શું થઈ જાય? પ્રકાશિત થઈ જ જાય. જો સમજો. તો એ જ રીતે જો વિચારી જો, ઈશ્વરમાં કોઈ કર્તૃત્વ નથી, કોઈ ભોક્તૃત્વ નથી. ઈશ્વર કેવો છે? અકર્તા અભોક્તા છે. તમે પણ એક છો. તો સમજો, કેમ? ઈશ્વરને તમે એક જ છો એમ જયારે કહેવામાં આવે તો પછી તમે પણ કોણ છો? અકર્તા અભોક્તા આત્મા છો.
તો એનો અર્થ શું થયો? અહીંયા જે કંઈ છે ઈશ્વર નિર્મિત છે, એમાં આપણા પોતાના વ્યક્તિગત અભિપ્રાયો, વ્યક્તિગત રાગ દ્વેષને કોઈ સ્થાન નથી. છતાં પણ આપણે અભિપ્રાય બાંધ્યા વગર રહી શકતા જ નથી. એટલે સ્વામીજી એને માટે અંગ્રેજીનો શબ્દ બહુ સરસ વાપરે, જજમેન્ટલ. આપણે બધા કેવા છે? જજમેન્ટલ. એટલે સ્વામીજી બહુ સરસ કે those who are judgmental, they are mental. મેન્ટલ એટલે મગજ ચસકેલું. વિચારી લો. પણ આપણે અભિપ્રાય બાંધ્યા વગર રહી શકીએ? આ વિચારે. એટલે જ્ઞાની એ છે કે જે ક્યારેય કોઈ અભિપ્રાય બાંધતો જ નથી, જરૂર જ પડતી નથી. કેમ? ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વમ. વિચાર, કોઈ પણ મનુષ્ય આપણી સામે આવે ને એટલે તત્કાળ આપણે અભિપ્રાય બાંધી જ દીધો હોય. આપણે તો બાંધીએ જ, પણ આપણો અભિપ્રાયનો ચેપ શું કરતા હોઈએ? પેલા બીજા નહીં લગાવતા ફરીએ. માતાજી, આ પેલા ભાઈ જે છે ને, મને કઈ બહુ બરાબર લાગ્યું નહીં, પણ તને પૂછ્યું કોણે? જો પહેલો પ્રશ્ન તો આ થાય. હું વારંવાર, એટલે કોઈના વિશે ક્યારેય કોઈ અભિપ્રાય આપણે બાંધી શકીએ એમ છે, પણ આપણા રાગ દ્વેષ, આપણા સંસ્કાર શું કરે? એ બાંધ્યા વગર આપણને રહેવા જ નહીં દે. સમજો એનો અર્થ શું થયો? આજે ઈશ્વર સૃષ્ટિ જે છે એ ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં આપણે જીવતા જ નથી. આપણે જીવ સૃષ્ટિમાં જીવીએ. આપણી પોતાની એક વ્યક્તિગત સૃષ્ટિ છે. આપણે પોતાના વ્યક્તિગત સૃષ્ટિમાં આપણો એક પોતાનો મોટો પરપોટો છે. એ પરપોટામાં જ આપણે જીવીએ. જો સમજ, આ બે શ્લોક સમજવા હોય ને તો આ બધી વસ્તુ મગજમાંથી કાઢવી પડે. જીવ સૃષ્ટિ એટલે કે આપણું પોતાનું એક જગત છે, અને એ આપણો પોતાનો જે પરપોટો જે છે એની સાથે પેલો બીજાનો પરપોટો મેચ થાય ને એટલે આપણે શું માનીએ? અમને બહુ ફાવે, અમારે બેને આમ ભેગા જ જઈએ ને ભેગા જ આવીએ ને ભેગા જ. આઈ લવ યુ પણ ત્યાંથી જ શરૂ થાય. આ સમજો, એટલે બે પાસા ભેગા થાય, બે પાસા સામાન્ય આવે એટલે એ લોકોને શું લાગે? અને મમ્મી પપ્પા પરણી જાય, ના પાડવાની જ નહીં. જો આ સમજ, જિંદગીમાં સુખી થવું હોય તો ક્યારેય ના પાડવાની. નાનકજી શું કહી ગયા? એકને કહી દૂસરે ને માની, નાનક કહે દોનો બ્રહ્મ જ્ઞાની. પછી ભેગા રહેવા માંડે ને, પછી પેલા જે વિરોધી પાસા હોય તે બધા ભેગા થાય. જા વચ્ચે પછી શરૂ થાય, મને ખબર જ નહીં તને આવી આદત છે. જા, મને ખબર જ નહીં તને જમવાનું બનાવતા આવડતું જ નથી. તો પરણ્યો તે પેલા પૂછી લેવું છે. અને પૂર્ણતઃ કોઈનું વ્યક્તિત્વ બીજા વ્યક્તિત્વ સાથે મેચ થાય એવું શક્ય જ નથી. એટલે જ આ ભારતીય લગ્ન ટકી જાય. આ સમજો, આ દુનિયામાં ભારતીય લગ્ન ટકે. આ સમજો કેમ? જોડી ઉપર વાળો બનાવે. ગમે એટલું બે જણ ને હોય. હું હંમેશા અમારા ઘરનું દ્રષ્ટાંત આપું. મારા કાકા ને કાકા હમણાં જ ગુજરી ગયા, 96 વર્ષના. કાકી 5 વર્ષ પછી. રોજ એ લોકોને સવારના ઝઘડો નહીં થાય ને એવું બને જ નહીં. જો આ સમજ. અને એ બંને જણાના લગ્ન એ બંને 7 વર્ષના હતા ને ત્યારના થયેલા. જો આ સમજો. એટલે પેલા કાકીને ભણાવતા, એટલે સ્કૂલમાં ભણતા, વેકેશન પડે ને એટલે સાસરે આવે. અહીંયા ઊંધું ચાલે. એટલે કાકા
કાકી અને મારા બાપુજી આ 3 સમવયસ્ક, 2-4 વર્ષનો ડિફરન્સ. એટલે 3 જણા આખો દિવસ આ ગામડામાં કરવાનું કઈ હોય નહીં, જા સમજ. એટલે આખો દિવસ 3 જણા રમતા હોય. પછી તોફાન કરે ને એટલે કાકીને તો કહેવાય નહીં કઈ. તોફાન કરેલું હોય 3 જણા, જા સમજ. કાકીને તો કહેવાય નહીં કઈ, નાની છોકરી કહેવાય, જા સમજ. એમના દેખતા કાકાને કઈ કહેવાય નહીં. એટલે પછી સજા કોને થાય? બાપુજી. અને કાકીને ખબર કે અમારા બેન કારણે આને સજા થઈ, કારણ કે કરવા વાળા 3 જાસમ. એટલે એક દિવસ પેલી સજા કરી જાસમ. દાદાને આવે ગુસ્સો, એટલે કે આ જમરૂખના ઝાડ પર ટીંગાઈ જાય. એટલે બાપુજી ટીંગાઈ ગયા. કાકી છે ને પેલા બારણા પર પાછલા ઉંબરા પર બેસી રહે. એટલે બાપુજી ચડીને ઉપર ઝાડ પર બેસી જાય. જેવા પેલા દાદા આવતા દેખાય બધા ટીંગાઈ જાય. દાદા કાકા ને કાકી નાનપણથી ભેગા, જો સમજ. પણ 2 જણાને કોઈ પ્રકારનો મેળ નહીં મળે, પણ આખી જિંદગી બંને શું થયું? એ સાથે જ રહ્યા. જો વિચારી જોજો, આવું શક્ય ક્યાં બને? એ ભારતીય લગ્નમાં જ શક્ય બને. આ સમજો. વિચાર, કોઈ પ્રકારે એવું શક્ય જ નથી. કારણ કે દરેકની પોતાની શું છે? એક જીવ સૃષ્ટિ છે. અને બધી જ વસ્તુ મેચ થાય એવું શક્ય જ નથી. પણ જીવવા માટે આ બધું મેચ થાય એવું પણ આવશ્યક નથી. જો સમજો, શક્ય નથી પણ શું છે? આવશ્યક પણ નથી. આ વિચારી કે દરેકના સંસ્કાર જન્મોજન્મથી, જો આપણે આ કેમ સ્વીકારી શકીએ છીએ? કારણ કે પૂર્વ જન્મ આપણે સ્વીકારીએ છીએ. પૂર્વ જન્મમાં કેવા કેવા સંસ્કાર અને કેવા કેવા લોક પરલોકમાં ફરીને આવ્યા હોય, એટલે દરેકના સંસ્કાર, દરેકની પ્રકૃતિ શું થવાની? દરેકનો સ્વભાવ અલગ જ હોવાનો. આ વિચાર. આમ આપણને આદત પડી ગઈ જીવ સૃષ્ટિ. પંચદશીમાં બહુ સુંદર પ્રકરણ છે કે ઈશ્વર સૃષ્ટિ કોઈ સમસ્યા નથી. જો આ સમજો, ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં કોઈ સમસ્યા નથી. જે કઈ સમસ્યા છે કોની છે? આ જીવ સૃષ્ટિ. જ્યારે પણ આપણને સમસ્યા થાય ત્યારે સમજી લેવાનું, કોઈક વ્યક્તિગત રીતે આપણે શું છે? ક્યાંક ને ક્યાંક અહંતા મમતા, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણું મન શું થયું છે? રંગાઈ ગયું છે. આમ આ ઈશ્વર સૃષ્ટિ કોઈ સમસ્યા નથી. એને વ્યવહારિક સત્તા કહેવાય. જીવ સૃષ્ટિ છે શું છે? પ્રાતિભાષિક છે. પ્રાતિભાષિક એટલે આપણી કલ્પિત છે. અને એટલા માટે અહીંયા ગયા શ્લોકમાં આપણે જોઈ ગયા કે અહીંયા જે કઈ છે એ ઈશ્વર માત્ર છે, આત્મ તત્વ માત્ર છે. અને એ આત્મ તત્વના જે દર્શન કરે છે, તદંતરમ અસ્ય સર્વસ્ય, એ સર્વના અંદર છે. સર્વસ્ય બાહ્યતઃ, અંદર પણ એ જ છે, બહાર પણ કોણ છે? એ જ છે. અંદર રામ બહાર રામ, જહાં દેખું તહાં રામ હિ રામ. અંતર બહિશ્ચ તત્સર્વમ વ્યાપ્ય તિષ્ઠતિ. નારાયણ શબ્દ અનેક છે. જો સમજો, નારાયણ કહીએ ને, રામ કહીએ ને, ભગવાન કહીએ. પુરુષ સૂક્તમાં પણ શું કીધું? ફક્ત અહીંયા ઉપર છે એમ નહીં. જો એટલે આપણી સંસ્કૃતિ કેમ અલગ છે? દરેક સંસ્કૃતિ શું માને છે? ભગવાન ઉપર છે. જો સમજો. અને પેલો સચિન તેંડુલકરે સેન્ચુરી મારી પેલો ઉપર જોયું. એટલે આપણે બધા આપણો પાછો આપણા માટે શ્રેષ્ઠ કોણ છે? પેલો સચિન તેંડુલકર. એ ઉપર જોયું એટલે બાકીના બધા શું કરે? ઉપર વાલા છે. અને પછી પેલું ગીત આવી જાય, ઉપર વાલા. જા સમજ, પેલો પિક્ચરમાં ગીત. એટલે વિચાર, એટલે કહું આજકાલ પરદેશીઓ આવે ને, એ લોકો એમ જ કે ભારતમાં 2 જ ધર્મ છે, એક ક્રિકેટ ને બીજું બોલિવૂડ. જો વિચાર, ઈશ્વર ઉપર છે. જો વિચાર, અંતર બહિશ્ચ તત્સર્વમ વ્યાપ્ય તિષ્ઠત.
અંદર બહાર સર્વમાં વ્યાપ્ત એ પરમાત્મા અંદર જ છે એમ નહીં, બહાર પણ કોણ છે? બાહ્યતઃ. એટલે કહું, જે લોકોને પેલી આંખ મીચીને બેસવાની આદત પડી જાય પછી એ શું માને? અંદર આનંદ છે તો બહાર શું છે? દુઃખ છે. જો વિચાર, પૂજ્ય સ્વામીજી એટલે બહુ સરસ મજાક કરે. અંદર એટલે કે આંતરડામાં છે. વિચાર, ગઈ વખતે આપણે જોયું ને, અંદર અને બહાર પણ શું છે? સાપેક્ષિક છે. આ ઓરડામાં આપણે અંદર કહેવાય અને આ ઓરડાની દિવાલની પેલી બાજુ એ શું કહેવાય? બહાર કહેવાય. જો વિચાર, પણ વલસાડની દ્રષ્ટિએ એ પણ શું કહેવાય? અંદર જ છે. બિલીમોરા બહાર કહેવાય, પણ ગુજરાતની દ્રષ્ટિએ બિલીમોરા શું થઈ જાય? અંદર. આપણે જ એક સીમા બનાવીએ છીએ, આ સમજવાનું. અને એ સીમામાં પછી આપણી બાજુ એને અંદર કહેવાય. જો સમજો, આપણી બાજુ જો વિચારજો, પેલી બાજુ હોય એને શું કહેવાય? બહાર. પેલી બાજુ વાળો આપણને શું ગણવાનો? બહાર ગણવાનો. આમ અંદર ને બહાર શું છે? આપણે એક સીમા બનાવીએ પછી છે. અને આપણી સીમા કઈ છે? આ દેહ આપણી શું છે? સીમા છે. જો વિચાર, બધી ચર્ચા, બધા અભિપ્રાય, બધા પ્રકારના વિચારો કોને આધારિત છે? હું દેહ છું. અને એટલા માટે આ મનમાંથી આ જે સીમા જે છે, હદ આપણે જે બનાવીએ છીએ, એ તોડવા માટે શું કે છે? સર્વસ્ય અંતર. બધાની અંદર પણ છે. બાહ્યતઃ. બહાર પણ શું છે? એ જ છે. અંદર પણ ઘડો છે, તે ઘડામાં અંદર પણ આકાશ છે, બહાર પણ શું છે? શંકરાચાર્ય શું કે છે? વ્યાપકત્વાદ આકાશવત નિરતિશય સૂક્ષ્મત્વાદ અંતઃ પ્રજ્ઞાનગણઃ એવ ઇતિ. આમ એ મંત્રમાં શું કે છે? આકાશવત. બહાર અને અંદર બધે શું છે? એક આકાશ જ છે. જો વિચાર, આ હદ બનાવીએ ને, જો આ સમજો વિચાર, જયારે તમે અંદર અને બહાર વિચાર કરો ને, હવે મને કહો, આ દિવાલની આ બાજુ છે એને અંદર કહીએ આપણે, અને પેલી બાજુ છે એને બહાર કહીએ. દિવાલ અંદર કે બહાર? વચ્ચે. એને આપણે શું કહીએ? વચ્ચે. આ વચ્ચે જે છે ને એ અંદર પણ નથી અને શું છે? બહાર પણ નથી. એટલે પેલો શબ્દ શંકરાચાર્ય કહે છે નિરંતર. નિરંતર એનો શું થયો? એવું કોઈ સ્થાન જ નથી. પ્રજ્ઞાન ઘન. આ ઘન શબ્દ બહુ મજા. ઘન એટલે સોલિડ. મીઠું હોય ને, મીઠાનો ટુકડો જે હોય, એ મીઠાના ટુકડામાં જા સમજો, મીઠા સિવાય શું છે? બીજું કઈ જ નહીં. એ મીઠાનો ટુકડો એમ કહીએ, અથવા સાકરનો ટુકડો એમ જયારે આપણે કહીએ, તો એમાં સાકર સિવાય શું છે? કઈ જ નથી. જા સમજો. આ એને સંસ્કૃતમાં આવી જે વસ્તુ એને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? ઘન કહેવાય. આપણે ક્રિસ્ટલ કહીએ અંગ્રેજીમાં. સાકર એમ કહીએ. સાકર એક ઘન છે. ત્યાં ઘન એટલે શું છે? એના સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. તો આ જગત શું છે? પ્રજ્ઞાન ગણઃ નિરંતર. જ્ઞાન માત્ર છે. વડોદરા પૂજ્ય સ્વામી બહુ સરસ સમજાય કે અહીંયા જે કઈ છે શું છે? જ્ઞાન માત્ર છે. જળ પણ નથી, ચેતન પણ નથી, અંદર પણ નથી, બહાર પણ નથી. એક જ્ઞાન માત્ર છે. અનંતમ જ્ઞાનમ. એ જ્ઞાન કેવું છે? અનંત છે, નિરંતર છે. જ્ઞાન એટલે એમ નહીં કે આ પુષ્પનું જ્ઞાન. જો સમજો,
પુષ્પનું જ્ઞાન એ તો પાછું શું થઈ ગયું? અલ્પ થઈ ગયું. એ નિરંતર નહીં હોય. જ્ઞાન એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પ્રજ્ઞાન, ચૈતન્ય. સર્વત્ર એ ઈશ્વર ચૈતન્ય માત્ર છે. નિરંતર પ્રજ્ઞાન ઘન. એ બધું બરાબર કે અહીંયા જે કઈ છે સર્વ ચૈતન્ય માત્ર છે. એક ચૈતન્યમાંથી અનેક નામ અને રૂપ ઉત્પન્ન થયા. એક ચૈતન્યમાં નામ અને રૂપ રહે છે. એક ચૈતન્યમાં નામ અને રૂપ શાંત થઈ જાય. પણ કે આ ચૈતન્ય જે છે, પણ એને જાણીને મને શું મળે? પ્રશ્ન આપણો પાછો ગોળ ફરીને ત્યાં જાય. લાલો લોભ વગર લોટાય નહીં. એટલે શું કીધું? ન વિજિગુપ્સતે યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ યહ પરિવ્રાટ મુમુક્ષુઃ. શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ શબ્દ વાપરે કે આ ઈશાવાસી ઉપનિષદ કોને માટે છે? પરિવ્રાટ. પરિવ્રાટ એટલે કે આ સંપૂર્ણ જગતનો ત્યાગ કરીને માત્ર આત્મજ્ઞાનને જે સમર્પિત છે, મુમુક્ષુઃ મોક્ષને સમર્પિત છે, જેના માટે એક જ કર્તવ્ય છે. અને કર્તવ્ય કયું છે? મને ક્યારે મોક્ષ મળે. મોક્ષો મેં ભૂયાત. બુભુક્ષુ. બુભુક્ષુ કોને કહેવાય? ગુજરાતીમાં આપણા શબ્દ વાપરીએ બુભુક્ષુ. બુભુક્ષુ એટલે કે જેને કકડીને ભૂખ લાગી હોય. કકડીને ભૂખ લાગી હોય પછી આપણે એને એમ કહીએ ચાલ અલ્યા પિક્ચર જોવા જઈએ. ચાલ અલ્યા લાઈટ બંધ કર, ઊંઘી જવાનું. જાવ આમ તો ગમે ત્યાં જોકા ખાતો હોય. જો આ સમજો. પણ ભૂખ લાગી હોય ત્યારે શું છે? બુભુક્ષુ. ગમે તેવું હોય એ શું કે છે? તું પહેલા મને ખાવા દે. કેમ? પેલું જ્યાં સુધી એ ખાય નહીં ત્યાં સુધી એનું મન શું છે? શાંત થાય નહીં. પેલું બીજે કામ કરે જ નહીં. મુમુક્ષુ. આપણી નજર ક્યાં હોવી જોઈએ? મુમુક્ષુ મોક્ષો મેં ભૂયાત. મોક્ષ. આપણને કોઈ ઉતાવળ જ નથી. કેમ? હજી આપણે આ જગત ઠીક કરવામાંથી ઊંચા જ નથી આવતા. એટલે શંકરાચાર્ય પહેલું જ કહી દે પરિવ્રાટ એટલે જે સંન્યાસી છે. અને સંન્યાસી શાના માટે બન્યો? આશ્રમ ચલાવવા, હોસ્પિટલ ચલાવવા. સંન્યાસી શાના માટે બન્યો? પ્રવચન કરવા. મુમુક્ષુ. એટલા માટે હું કહું, પહેલેથી કહેતી આવી કે સંન્યાસ જે છે એ ફક્ત એક જ કામ માટે છે. સંન્યાસ છે શ્રવણમ કુર્યા. બાકીનું બધું કરે એ સંન્યાસનું અપમાન છે. આ સમજો. સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદિત. સંન્યાસીનું આ બે જ કામ છે, સ્વાધ્યાય અને પ્રવચન. પણ અત્યારના બધા સંન્યાસીઓ આ બે સિવાયનું બધું જ કરે. જો આ સમજો. વિચારજો. કરો ના નથી. આશ્રમ બનાવો, વાંધો નથી. મંદિર બનાવો, વાંધો ને. હમણાં એક ભાઈ મને કહી ગયા, માતાજી જમીન લેવાની, મંદિર બનાવવાનું, બધા આવતા થઈ જાય. જો આ વિચારજો. હકીકત છે. તમારો આશ્રમ જો ધમધમ તો કરવો હોય, તમારે શું કરવાનું? એક મંદિર બનાવી દેવાનું ને એક સારો પૂજારી બેસાડી દેવાનો ત્યાં. કેમ? કારણ કે આપણા ભારત દેશમાં, આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઉત્સવનો કોઈ ટોટો જ નથી. આ ચૈત્ર નવરાત્રી આવીને, આ પેલું મકર સંક્રાંતિ આવીને, પછી મહાશિવરાત્રી આવીને, પછી ચૈત્ર નવરાત્રી આવીને, હનુમાન જયંતિ આવી. જો
મંદિર બનાવવાનું, બ્રાહ્મણ બેસાડવાનો અને પછી બધા ઉત્સવ શું કરવાનો અને ભંડારો રાખવાનો. ના નથી, આ પણ આપણી સંસ્કૃતિ જ છે. પણ પરિવ્રાટ મુમુક્ષુ, હું એટલે કહું શંકરાચાર્યનો એક શબ્દ પણ પકડો તો આખું પ્રવચન થતું. કોણ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી શકે? પરિવ્રાટ, સંન્યાસી. પરિવ્રાટ નો અર્થ શું થાય? સંન્યાસી. પરિતઃ વ્રજતિ, જે સતત શું કરતો રહે છે? ભ્રમણ કરતો રહે છે. જેનું મન એક સ્થાન, એક દેશ, એક કાળમાં અટકી પડતું નથી, એને શું કહેવાય? પરિવ્રાટ. પરિવ્રાજક મુમુક્ષુ. પણ આ બધું છોડીને કેમ બેઠો છે એ? મુમુક્ષુ. એના જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? મોક્ષ છે. અહીંયા પેલો ટીકાકાર બહુ સરસ કહે, ત્યક્તેન ઇતિ ઉક્તઃ ત્યાગવંતમ એવ યત શબ્દઃ પરામૃશતિ ઇતિ અભિપ્રાયેણ વ્યાચષ્ટે યહ પરિવ્રાટ મુમુક્ષુઃ ઇતિ. શંકરાચાર્ય ટીકાકાર કહે છે, આગળ આ શબ્દ તો આપણે વાપરી જ ગયા. કઈ રીતે વાપરે? તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ. આ ઈશ્વર માત્ર છે, આત્મા માત્ર છે, એનો આનંદ જો મેળવવો હોય, આનો અર્થ લોકો શું કરે? તેને ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ, ત્યાગીને ભોગવ. કોઈ બાપ કહેતું નથી. આ સમજ. હું એટલા માટે કોઈ પણ પુસ્તક હોય ને કોઈ પણ ઉપનિષદ હોય, પણ એ માણસની બુદ્ધિ ક્યાં છે ને એ જોવી પડે. એ સંસારી હોય તો આ ઉપનિષદનો અર્થ પણ પછી શું કરવાનો હોય? સંસાર જ કરવાનો. તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ એટલે શું કર? આપણે જોઈ ગયા. ત્યાગ કોનો કરવાનો છે? આ નામ રૂપ વિહાય. અહીંયા જે કઈ છે ઈશ્વર માત્ર છે. તો ત્યાગ કોનો કરવાનો છે? ઈશ્વર પર જે નામ અને રૂપનો આપણે શું કર્યો છે? આરોપ કરી દીધો. માટીએ ઘડાનો ત્યાગ કરવાનો છે. માટીએ ફક્ત શું કરવાનું છે? નામ અને રૂપનો ત્યાગ કરવાનો છે. હું ઘડો નથી. અને એટલે કે છે, આગળ કહેવામાં આવ્યું છે ઉક્ત તેન ત્યક્તેન, ત્યાગ વિના. એટલે કે આ નામ રૂપ, આ જીવ સૃષ્ટિમાં આપણે જે બેઠા છે એનો જ્યાં સુધી ત્યાગ થતો નથી ત્યાં સુધી ઈશ્વર સૃષ્ટિને જોવી અશક્ય છે. અને ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં જો આપણું મન નથી તો પછી એ પારમાર્થિક સત્ય જે છે એ જોવું તો અશક્ય બને. અને એટલે શું કહે છે? પરિવ્રાટ મુમુક્ષુઃ સર્વાણી ભૂતાની. યહ તુ સર્વાણી ભૂતાની. યહ એટલે જે. અને જે કોણ છે? જે સંન્યાસી છે. આ કપડા પહેરે એટલે કોઈ સંન્યાસી થાય નહીં. આપણે શું માનીએ? કપડા પહેરવાના, માળા પહેરવાની, તિલક કરવાનું એટલે કોણ બની ગયો? સંન્યાસી. આપણી સંસ્કૃતિની મહાનતા છે કે આ કપડાને હજી લોકો માન આપે છે. પણ એક વાર માન મળ્યું પછી એનો દુરુપયોગ કરીએ તો એ જ લોકો પછી શું કરવાના? જે સ્વામી એટલે બહુ સરસ કહેતા અમને કે આ કપડાની મર્યાદા રાખજો. જો આ વિચાર, આ વાક્ય જુઓ. તમે સંન્યાસી બનો છો તો પછી આ કપડાની પણ શું કરવાની? મર્યાદા. આ કપડું તમને સ્વતંત્રતા નથી આપતું, પણ આ કેસરી કપડું તમને શું કહે છે? મર્યાદા. મર્યાદા શીખીએ ને તોય આપણી અડધી સમસ્યા જાય.
જો સમજ. પરિવ્રાટ મુમુક્ષુ સર્વાણી ભૂતાની. શંકરાચાર્યજી કહે છે સર્વાણી ભૂતાની નો અર્થ શું થાય? આપણી બુદ્ધિ પેલા માણસ પર જ અટકેલી છે, આ સમજજો. સર્વ એમ કહીએ એટલે આપણને શું લાગે? માણસ. જો વિચાર, જો સમજો. આજે વિજ્ઞાન પણ જે આગળ વધી રહ્યું છે, પણ એ બધાના કેન્દ્રમાં પણ શું છે? મનુષ્ય જ છે. મને સારામાં સારો ભોગ મળવો જોઈએ, પણ મારા ભોગને કારણે અન્ય પ્રાણીઓ, અન્ય વસ્તુઓ, અન્ય વનસ્પતિઓને પણ શું થવો જોઈએ? ભલે એમનો ભોગ અપાતો. જા વિચાર, સ્વાર્થી છે. એટલે શંકરાચાર્યજી આપણને બતાવે છે કે સર્વાની ભૂતાની એટલે શું? આપણી દ્રષ્ટિ વ્યાપક થવી જોઈએ. અવ્યક્તાદિની, અવ્યક્ત આદિ પ્રથમ યસ્ય. અવ્યક્ત એટલે શું છે? આ સંપૂર્ણ જગત પ્રલય સમયે જ્યાં અવ્યક્ત અવસ્થામાં રહે છે, બીજ અવસ્થા છે. અવ્યક્ત થી માંડીને સ્થાવરાંતાની. સ્થાવર એટલે આ થાંભલો એક અર્થ થાય, અથવા તો પેલું તણખલું, ઘાસના તણખલાને પણ શું કહેવાય? સ્થાવર. એનો અર્થ શું થયો? અવ્યક્ત એ પરમાત્મા બીજ અવસ્થા જે છે ત્યાંથી માંડીને સ્થાવરાંતાની આ થાંભલા પર્યંત ચર અચર જડ ચેતન સર્વ આત્મની એવ અનુપશ્યતિ. આ બધી વસ્તુ ક્યાં છે? આત્મની એવ. સર્વભૂતસ્થમાત્માનમ સર્વભૂતાની ચ આત્મની. અહીંયા જરા જુદા સ્વ પ્રકારથી. ત્યાં પણ શું છે? ઈક્ષતે યોગ યુક્ત આત્મા. અહીંયા અનુપશ્યતિ કહેવામાં આવ્યું, ત્યાં શું કીધું? ઈક્ષતે. ગીતામાં ભગવાન શું કહે છે? જે સર્વને આત્મામાં જુએ છે અને આત્માને સર્વમાં જુએ છે. પણ અનુપશ્યત, કે આ અનુપશ્યતિ શું કામ કીધું? જા સમજ. કે જાતે આપણે જોઈ શકીએ. પશ્યતિ એટલે આંખથી જોવું. આ ગુલાબ છે, જા સમજ, એ આંખથી દેખાય છે આપણને. પશ્યતિ. ગયા મંત્રમાં જોયું કે નિરંતર એ પરમાત્મા છે, પણ પરમાત્મા કેવા છે? નિરતિશય સૂક્ષ્મત્વ. એ કેવા છે? નિરતિશય, અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. જો અત્યંત સૂક્ષ્મ છે તો પછી આ બે આંખથી જોઈ શકાશે? પશ્યતિ. એને બદલે શું કીધું? અનુપશ્ય. જેનું જેવું જ્ઞાન હોય એટલું જ એ જુએ. તાવ આવતો હોય, શરીર દુખતું હોય, આ બધા લક્ષણો છે. લક્ષણો આપણે પણ જોઈએ છે, પણ એ લક્ષણો પરથી આપણે કંઈક જ્ઞાન મેળવી શકીએ. અને એ જ લક્ષણો આપણે ડોક્ટરને કહીએ તો ડોક્ટર શું કરશે? તત્કાળ એને સમજમાં આવી જાય. કેમ? કારણ કે એને એ પ્રકારનું જ્ઞાન છે. એનો અર્થ શું થાય? આંખ જે બતાવે છે એના કરતા પણ વધારે આપણે જોઈ શકીએ જો આપણું જ્ઞાન બરાબર હોય તો. પશ્યતિ, આપણે પણ આ જગત જોઈએ જ છે. અનુપશ્યતિ. ગુરુ વેદાંત ઉપદેશ અનુ. અનુ એટલે પછી, પાછળ. રામ ગચ્છતિ, રામ જાય છે. લક્ષ્મણ અનુગચ્છતિ. લક્ષ્મણ શું છે? રામજીની પાછળ.
જા જા અનુજ, અનુ શબ્દ સમજ. અગ્રજ, અગ્ર એટલે જે પહેલો જન્મેલો છે એ બાળકને શું કહેવાય? અગ્રજ, જ્યેષ્ઠ. અનુજ એટલે શું છે? પછી જે જન્મેલો છે. લક્ષ્મણ શું છે? અનુજ. રામ પછી કોનો જન્મ થયો? લક્ષ્મણ. એમ પશ્યતિ નથી પણ શું છે? અનુપશ્યતિ. શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ, ગુરુ અને વેદાંતના ઉપદેશનું શ્રવણ કરીએ અને શ્રવણ દ્વારા એ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, એ જ્ઞાન પણ શું છે? એક દ્રષ્ટિ છે. અને એટલા માટે શું કે છે અહીંયા શંકરાચાર્યજી અનુ કહેતા નથી. જો આ સમજજો. કેમ કે આગળ આ ચર્ચા થઈ ગઈ. આમ એ બ્રહ્મ જ્ઞાનના ઉપદેશના શ્રવણ પછી એનો શું થયો? આ શ્રવણ પછી આપણામાં પણ શું થવું જોઈએ? આ પ્રકારની દ્રષ્ટિ કેળવાવી જોઈએ. એટલે શંકરાચાર્યજી અર્થ બહુ સરસ આપે. ન વ્યતિરિક્તાની પશ્યતિ, આત્માથી અન્ય કોઈના એ દર્શન કરતો જ નથી. આપણને આત્મા સિવાય બધું જ દેખાય. આ સમજવાનું. અને આ કોણ છે? ન આત્મા વ્યતિરિક્તાની ન પશ્યતિ, આત્માથી અન્ય કોઈને એને દર્શન થતા નથી. એક વાર આ માટી છે એમ જ્ઞાન થયું પછી સર્વત્ર શું થવાનું? આ સોનું છે એમ ખબર પડી પછી સોનીના દુકાનમાં ગયા પછી શું થવાનું? સર્વત્ર એ સોનાના દર્શન છે. એનો અર્થ શું થયો? આત્મની પશ્યતિ એમ જયારે કહેવામાં આવ્યું, જાત આ સપ્તમી વિભક્તિ છે. આત્મામાં સર્વને જુએ. શંકરાચાર્ય એનો અર્થ શું આપ્યો? આત્માથી અન્ય કોઈના એ દર્શન કરતો નથી. જો આ બે વાક્ય મેળ નથી પડતો, સમજજો. સવારના પોરમાં જરાક ચા પીને આવવાનું. બે વાક્ય. શ્રુતિ માતાએ શું કહ્યું? આત્મની અનુપશ્ય, આત્મામાં સર્વના દર્શન કરે. શંકરાચાર્ય શું કીધું? આત્મ વ્યતિરિક્તાની ન પશ્ય, આત્માથી અન્ય કોઈના એ દર્શન કરતો નથી. આ બે નો મેળ પડે. એટલે એટલો ટીકાકાર સમજાવે. સપ્તમી ઇતિ અભિપ્રાયેણ વ્યાખ્યાયતે વાક્યશેષાચ ભેદાર્થેષુ. આત્મામાં એમ જો કહ્યું તો એનો અર્થ શું થાય? હું ઓરડામાં બેઠો છું તો એનો અર્થ શું થયો? હું અને ઓરડો શું છે? બે છે. ગળામાં પાણી છે તો ગળો અને પાણી શું થાય? બે છે. જો તો અહીંયા બે છે. એક આત્મા છે અને એ આત્માની અંદર શું છે? સર્વભૂતાની, સર્વભૂતો આત્મામાં છે. બિચારા આત્મા કેટલો મોટા થવું પડે. શંકરાચાર્યજી એનો અર્થ સમજાવે. આત્મામાં એટલે કે આત્માથી અન્ય કઈ છે જ નહીં. સાતમી વિભક્તિ જો ભવંતિ સત્વેન પ્રતીયન્તે ઇતિ ભૂતાની ઇતિ વ્યુત્પત્તિ અભિપ્રેત્ય ભૂત પરમ ભૂતાની આત્મૈવ અભૂત. આગળ કહી ગયા યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવ અભૂત, જેને માટે આ સર્વભૂત આત્મા માત્ર છે. આમ અહીંયા સાતમી વિભક્તિ લેવાની નથી.
પણ ખરેખર શું કહેવાનું છે? આત્મ સ્વરૂપ છે. આત્મ વ્યતિરિક્ત નથી. એનો અર્થ શું થયો? આ બધી વસ્તુ શું છે? આત્મા માત્ર છે. જો આ સર્વ આત્મા માત્ર છે તો પછી એના સિવાય બીજું કઈ છે જ નહીં. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આત્મ વ્યતિરિક્તાની ન પશ્ય. કોઈને પણ આત્માથી ભિન્ન એ જોતો જ નથી. કેમ? આપણા દુઃખનું કારણ આ ભેદ બુદ્ધિ છે. આપણે દુઃખી કેમ છે? આ ભેદ બુદ્ધિને કારણે. અને આ ભેદ બુદ્ધિ કોને કારણે છે? અહંતા ને મમતાને કારણે. ભેદ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ. આત્માથી અન્ય કઈ જ નથી. એનો શું થયો? ત્યાં ભેદ બુદ્ધિ છે જ નહીં. કેમ? આત્મા માત્ર છે, અન્ય છે જ નહીં. ઈશ્વર પણ જયારે કહેશે ત્યારે હું એમ કેવું પડે. તમે પણ કહેશો ત્યારે શું કેવું પડે? હું એમ કેવું પડે. અને ઈશ્વરનો હું પણ એ જ આત્મા છે અને તમારો હું પણ શું છે? એક જ આત્મા. પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ વડોદરામાં કીધું. તું એમ કહીએ તો અનેક તું હોય. તું એમ કહીએ તો શું છે? અનેક તું હોય. અનેક સ્થાન પર આપણે તું શબ્દ વાપરી શકીએ. તે એમ કહીએ તો પણ શું છે? અનેક સ્થાન પર. આ એમ કહીએ તો પણ શું છે? તો પેલી પ્રથમ કહીએ જો સમજો. મધ્ય કહીએ તું 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 અનેક છે. તે 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 પણ શું છે? અનેક છે. આ પણ શું છે? અનેક છે. પણ હું એમ કહીએ તો હું અનેક હોઈ શકે? એક અદ્વિતીય. હું ફક્ત એક જ. પેલો વ્યાકરણ એ હું ને જ આત્મા કહેવાય. જો સમજો, એ હું ને જ સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? આત્મા. હું એક જ હોય એ પણ અનેક થાય જ નહીં. ભલે પછી આપણે વ્યાકરણમાં કહીએ ખરા આત્મા આત્માનો આત્માન, એક આત્મા, બે આત્મા, ત્રણ આત્મા, વ્યાકરણમાં આવે જો સમજજો. પણ વાસ્તવિકતા જોઈએ તો શું છે? વ્યાકરણમાં આવે અહમ એવ અહમ આવામ વય. પેલા પેલો એક હોય, પછી લગ્ન કરે એટલે આ વામ, પછી થયો એટલે શું થયું? વય. પણ હું તો શું હોય? એક જ. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આત્મ વ્યતિરિક્તાની ન પશ્યતિ. આત્માથી અન્ય છે જ. આત્મામાં સર્વના દર્શન કરે છે. એટલે કે આત્માથી ભિન્ન અન્ય કોઈ વસ્તુ છે જ. ભિન્નતા જે દેખાઈ રહી છે એ ભિન્નતા કોની છે? નામ અને રૂપની ભિન્નતા. ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો હેમનું હેમ. નામ રૂપની અનેકતા છે. દેશ અનેક છે, કાળ અનેક છે, પરિસ્થિતિ અનેક છે, નામ અનેક છે, રૂપ અનેક છે, ઉપયોગ અનેક છે. ઘઉં એક એમ કહીએ. જો વિચાર, બધી વસ્તુ હું તમને કહું છું. ભારતમાં જે છે ને એ ક્યાંય નથી આ સમજ. એક જ ઘઉંનો લોટ 10 બહેનોને આપીએ, 10 જણા શું કરશે? 10 વાનગી બનાવીને તમને આપી દે. એક મેથીના થેપલા બનાવે ને, એક પાલકના બનાવે ને, એક મુઠિયા બનાવે ને, એક ભાખરી બનાવે ને, એક પૂરી બનાવે ને, એક રોટલી બનાવે. એક શેરો બનાવે ને, એક લાપસી બનાવે ને, પછી પેલો બીજો ગોળ પાપડી બનાવે. ઘઉં એક જ છે પણ નામ રૂપ શું છે? અનેક. જો એટલે આજકાલ બધા યુવાન માતા પિતાઓ જે છે ને એ લોકોની મોટા મોટી સમસ્યા બાળકોને ખવડાવવાની.
અને એ લોકોનો આગ્રહ હોય કે એ રોટલી ને શાક જ ખાય. પેલો જોવાય તૈયાર નહીં, ખાવાનું તો પછીની વાત છે. પેલો જોવાય તૈયાર નથી તો શું કરવાનું? નામ રૂપ જૂજવા, એને તમારે ઘઉં જ ખવડાવવાના છે. આ રૂપે નહીં ખાય તો શું કરવાનું? બીજા રૂપે ખવડાવ. પેલો શાક ખાય જ નહીં. જો બધા મા બાપની એક જ સમસ્યા. કઈ સમસ્યા? આ શાક ખાતો જ નથી. શાક ખાતો નથી એમ નહીં, એમ તમને ખવડાવતા આવડતું નથી. બધા શાક સમારવાના, બાફી નાખવાના, બટાકા બાફવાના અને પછી અંદર પાવભાજી મસાલો નાખીને આપી દો. એ બધું પેટમાં ઉતરી જાય. જો તમે પણ પાવભાજીનો મસાલાનો ટેસ્ટ આવે ને પછી અંદર દૂધી છે કે રેંગણ છે એ કઈ જુએ નહીં, બધું શું થાય? સીધું સડસડ પેટમાં ઉતરી જાય. એ જ છે. બધા નાના હતા ને ગામમાં રહેવા જતા એ વખતે એ જમાનામાં આ બધું કોબી ફ્લાવર, કોલીફ્લાવર, કોબી એ બધું હતું જ નહીં. જો તમે ફણસી નથી, ચોળી હોય, બટાકા હોય, રીંગણ હોય, ભીંડા હોય, પાપડી હોય, તુવેર હોય. જો વિચાર એટલે બનાવી કયું શાક બનાવવાનું? એટલે પેલું ગોળ ફરીને રીંગણ પર આવીને ઉભું રહી જાય. રીંગણ છોકરાઓ ખાય નહીં. જાને એટલે બા શું કરે કે બધા રીંગણ છોલી નાખે. જા બધા રીંગણ શું કરે? છોલી નાખે. પછી સમારીને બટાકા નાખીને શું કરે? બટાકા ટામેટા નાખીને પેલું શાક બનાવે. પેલાને કહેવાનું જ નહીં કે રીંગણનું શાક બનાવ્યું. પેલો ખાય. પેલો એક આ બધા ઘણા છોકરા પેલો એક ડાળો હોય આ મજવાનો. એટલે એક દિવસ પેલો કે જો એમ કે આજે ને આજે કાકી રેંગણનું જ શાક બનાવે છે. પેલો બાજુવાળો કેમ? જો આ રેંગણના બી છે. એટલે પેલો બાજુવાળો જે હતો એને આના પર ભરોસો ને એને કાકી પર ભરોસો. હે કાકી આજે રીંગણનું શાક બનાવે? ના રે રીંગણ આ બટાકા ટામેટા છે. કે ના બી છે, એ તો ટામેટાના બી છે. બધા પ્રેમથી ખાઈ. એને ખાલી પેલો રેંગણનો રંગ દેખાવો જોઈએ નહીં, બાકીને બધું શું થાય? પેટમાં ઉતરે. વિચારી હકીકત તમને કહું. અને રીંગણ ખરેખર સારામાં સારી વસ્તુ, કારણ કે આયન છે એમાં. આપણા શરીરને આજે જરૂર પડે એમ આપણી બુદ્ધિને પણ આપણે શું કરવાની જરૂર છે? નામ રૂપ જૂજવા. અનેકતા છે પણ એ અનેકતા કોને કારણે છે? નામ અને રૂપની છે, ઉપયોગિતાની અનેકતા છે. વસ્તુ જોવા જઈએ, વાસ્તવિકતા જોઈએ તો શું છે? આત્મની એવ વાસ્તવિકતા એક જ છે. અહીંયા જે કંઈ છે સર્વ આત્મા માત્ર છે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ આખા વાક્યનો અર્થ શું બતાવે છે? આત્મ વ્યતિરિક્તાની ન પશ્ય. આત્માથી અન્ય કોઈના એ દર્શન કરતો જ નથી. સર્વત્ર આત્મદર્શન. આમ આ બુદ્ધિ આપણે કેળવવાનું. આગળ મેં કહ્યું મનમાં જે હોય ને એ જ આપણે જોઈએ. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન જો થઈ ગયું હોય, બ્રહ્મ ભજગોવિંદમાં પણ શંકરાચાર્ય શું કહે છે? યોગરતો વા ભોગરતો વા સંગરતો વા સંગવિહીન યસ્ય બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ. બહાર શું છે ને એ કોઈ મહત્વ નથી. આ તમને હું કહી દઉં. તમારું મન ક્યાં છે? તમારા મનમાં શું છે? યસ્ય બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ. જેનું મન એ બ્રહ્મમાં રમણ કરી રહ્યું છે તો બહાર પણ એને માટે શું છે? બ્રહ્મ માત્ર છે. હું એટલે વારંવાર કહું કે મન ઠીક રાખો. જો મન તમારું ઠીક નથી તો આ જગત ક્યારેય ઠીક નહીં. મન તમારું પ્રસન્ન નથી. સૌથી મોટી સિદ્ધિ આ જ છે કે તમારું મન પ્રસન્ન છે કે નહીં. જો તમારું મન પ્રસન્ન રહી શકતું નથી તો એમાં જગત તેને માટે કોઈ પણ પ્રકારે દોષિત નથી. આપણા મનને પ્રસન્ન રાખવું આપણા હાથની વાત છે.
એટલે આ કળિયુગમાં સૌથી મોટી સિદ્ધિ એ જ છે કે તમારું મન પ્રસન્ન છે કે નહીં. અઘરું જ છે. અને ભગવાન સ્પષ્ટ જ કહી ગયા, પ્રસન્ન ચેતસહિ આશુ બુદ્ધિ પર્યવતિષ્ઠતિ. જેનું મન પ્રસન્ન છે એની બુદ્ધિ તત્કાળ શું છે? આત્મ તત્વમાં નિષ્ઠ થઈ છે. એટલે આપણે છે ને બધું બહારનું ઠીક કરવામાંથી જ ઊંચા નથી આવતા, પણ આપણું હૃદય જે છે એ હૃદયમાં શું ભર્યું? કેટલું ભરીને બેઠા છે. એટલે ગીતામાં ભગવાન કહી ગયા કે આ જેટલું ભરેલું છે એને શું કરવાનું છે? પરશાન કૃત્વા બહિઃ બાહ્યાન. આ જેટલું બહાર છે એને શું કરી દો? બહાર કાઢી દો. પણ નીકળતું જ નથી. બહાર કાઢીએ ને તો વળી પાછું ફરીને પાછું શું થાય? પેલું આવીને અંદર બેઠી જ અને પછી એટલું ભરે કે મેરે દિલ કે ટુકડે હુએ હજાર. જા સમજો, એક યહાં ગીરા એક વહાં ગીરા. જેટલું આ જગતને તમારા મનમાં ભરશો ને એટલા જ તમે દુઃખી થશો. કાઢી કોઈ જરૂર નથી. મનમાં ભરવું હોય તો શું ભરવાનું? બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ યસ સર્વત્ર અનુપશ્યતિ. સર્વત્ર એ આત્મદર્શન આપણે કરીએ તો કે આ સર્વત્ર જે આત્મદર્શન કરી રહ્યો છે આ પ્રકારથી આત્માથી અન્યના જેને દર્શન થતા નથી એનું ફળ શું છે એ આપણે આવતીકાલ જોઈએ. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.